नोबलजीत सिंह अज मेरे नाल नोबलजीत सिंह रणजीत सिंह ते सरदार करनैल सिंह असी चारों आदमी हाँ जिन्होंने NIA वालों जड़े ने वो सानू नोटिस भेजे गए ने और बहुत ही शॉर्ट टाइम के जड़े ने ये नोटिस ने क्योंकि उन्होंने कल ये नोटिस जड़े ने इशू किए तो 17 तरीक को जड़ा वो सानू उत्थे पेश होने वास्ते जड़ा वो कहा गया तो असी इस गल तो बड़े हैरान हाँ भी ये जड़े नोटिस ने ये किस कारण आए इस चीज़ का जो पता लगा तो असी इत्थे पहुँचाया कि सरकार वालों साडे लोकां दे उत्ते एक दबाव पाउण वास्ते जिहड़े कि असी एक खेती विरोधी जिहड़े कानून बनाए गए सन उन्हां दे विरुद्ध लंबे समय तो एजिटेशन कर रहे हैं। पहला पंजाब दे विच ते उस तो बाद हुण दिल्ली दे 4 चफेरे बार्डरां ते जिहड़े किसान बैठे ने और उहदे विच जिहड़ा असी सरगर्मी नाल जिहड़ा वो काम कर रहे हैं। तो ये जिहड़े नोटिस भेजण दा कारण सरकार जिस तरह के अखलाकी हार जिहड़ी आ वो मनण नूं भी तैयार नहीं। अखलाकी हार उन्हां दी हो चुकी है क्योंकि तुहाडे सामने है कि जिन्नी वार भी साडियां सरकार दे नाल मीटिंगां होईयां ने उन्हां सारियां मीटिंगां दे विच ये गल मन चुके आ और खास करके मैं 3 दसंबर 2020 की जिहड़ी आ वो तुहाडे नाल गल करनी चाहांगा कि सरकार दे नाल जिस वक्त साडी गल होई तो उस तो पहलां भी कहण लगे भी साडे नाल एक बिंदु ते विचार करो तो वो कहण लगे कि ये जिहड़े खेती विरोधी जिन्हां नूं तुसीं कानून दसदे हो ये किसान दे हित विच ने ते जां तुसीं सानूं इहदा जिहड़ा खुलासा करके दसो। उत्थे फिर मीटिंग दे विच विग्यान भवन च जिहड़ी मीटिंग हो रही सी उस मीटिंग च उन्हां नूं खुलासा करके दस्सिया गया कि इहदे विच जिहड़े खेती विरोधी कानून तुसीं बनाए ने ये तुहाडे अधिकार खेत्र च नहीं क्यों खेती नाल संबंधित जिहड़े कानून ने वो सूबिਆਂ ਦੇ अधिकार च ने प्रदेशों के अधिकार च ने केंद्र के अधिकार नहीं है तो तुसीं आज बनाए नहीं। सो सारी गलबात होने तो बाद मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ये गल मन गए नाल ही पीयूष गोयल जी भी बैठे सन बाकी भी उन्होंने जिहड़े सन सैकटरी वगैरह बैठे सन तो फिर उन्होंने ये गल कही कि तुसीं इहदे विच जिहड़ा है वो संशोधन कर असीं कहा भी इहदे संशोधन नहीं जो तुसीं मनदे हो भी किसान के हित विच नहीं तो फिर इन्हां नूं रद्द किया जाए। जिन्नियां भी मीटिंगां चलियां ने सरकार ने एक ही तोता रट लाई रखी भी तुसीं इह संशोधन एक दिन इत्थों तक कहता कि जिस तरह मिठाई का डब्बा हुंदा असीं उह चों तुहानूं कहने भी तुसीं सारा कुछ ही मिठाई उह चों कढ लईदी आ ते खाली डब्बा रहण दिओ। उन्हां दा कहण दा भाव सी भी जो कुछ भी इन्हां बिल्लां च कानूनां च लिखिआ है ये सारे दे सारे इन्हां नूं तुसीं इह च संशोधन करा लो जो लिखाने जो लिखा लो पर खाली डब्बा साडे कोल रहण दिओ। असीं इस गल ते नहीं मने भई नहीं ये नहीं हो सकता। उस तो बाद उन्होंने अपने चहेतियां दे राहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच की और सुप्रीम कोर्ट वालों भी एक 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई और हैरानगी इस गल की है कि वो जिहड़ी 4 मैंबरी कमेटी बनाई वो सारे दे सारे कमेटी मैंबर वो आदमी सन जिन्हां ने इन्हां कानूनां दी जिहड़ी सी पुरजोर वकालत की उन्हां ते आर्टिकल लिखे। सो वो जदों मैंबर उन्हां दे नामजद किए गए तो तीजे दिन एक मैंबर भुपिंदर सिंह मान उन्हां दे विचों अस्तीफा दे दिंदा। हुण इत्थे एक विचारन वाली गल है कि जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट वालों एक कमेटी बनाई गई सी वो कमेटी दे एक मैंबर जिहड़ा वो अस्तीफा दे रहा इहदा और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिहड़ा ये जिहड़े कानून ने इन्हां ते पहला स्टे किया और स्टे उस केस ते हुंदा जिहड़ा केस ठीक ना होवे जिस कोई गड़बड़ होवे इस अदालत नूं पता लग जाए भी ये जिहड़ा केस है जिहड़ा फैसला जिहड़े आर्डर ने ये गलत ने उन्हां दे उत्ते स्टे हुंदा। सो स्टे करता ते नाल सरकार ये चाहुंदी सी कि ये जिहड़े इत्थों सड़कां किसान जिहड़े सड़कां ते बैठे आ ये सड़कां जिहड़ियां ने वो खाली कराईयां जाण ते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गल कही मानयोग जजां ने कहा कि नहीं ये एजिटेशन करना उन्हां दा हक है वो सड़कां रोकण वास्ते नहीं सी आए सड़कां तुसीं आप रखवाइयां ने इस करके असीं इन्हां नूं इत्थों नहीं ठा सकते। उन्होंने एजिटेशन करन दा सानूं पूर्ण अधिकार जिहड़ा वो दिता
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ NIA ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਡਾਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੈ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਆ ਉਸ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 29/12/2020 ਤੇ FIR ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 652। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ FIR ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਫੜਾਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਫੜਾਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ NIA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 11:30 ਜਾਂ 11:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ।
ਮੈਨੂੰ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਰਸਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿੱਤੇ WhatsApp ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੱਕੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ 50,000 ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ UAPA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਆਦਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਕਿੰਨਾ, 500 ਆ, 100 ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਝਟਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? NIA ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਔਰ ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਡ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਠਿਆਈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਇਲਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ DIG, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੜ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ।